Hello everyone, welcome to Hybrid BTech. Nenu mi Uppala Alekhya, Assistant Professor in EC Department. Now I am providing important questions in digital electronics. First, short answer important questions చూద్దాము. First unit నుండి characteristics of digital integrated circuits. ICs, number of ICs types ఉంటాయి కదా, digital ICs, about that characteristics. Okay, that may be come in short answer question. Next one, it's important about all logic gates. Okay, all types of AND, OR, NAND, NOR, we know that. Implementing the one gate using another gate. Here they asked question, implement the NAND gate using, implement the XOR gate using NAND gate. Okay, like that they may ask any gate, implement the AND gate using OR gate, any other gate they can ask. Next one, compare different logic families. Okay, logic families, comparison between the logic families. ICs లో different types ఉంటాయి, ఆ లాజిక్ ఫ్యామిలీస్ కి కంపారిజన్ అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, నంబర్ సిస్టమ్ కన్వర్షన్. ఓకే, 4 types of number systems are there: binary, octal, hexa, decimal, right? Any number system to any other number system conversions. It is very very easy and important compulsory question. For the number system conversions you may practice number of questions, then only you may perfect in that. Okay, next one, complements. There are 2 types of complements, one's complement and two's complements. Okay, they may ask complementing the same number for both complements. Next one, code conversions. There are binary code, XS3 code, gray code, everything is there. Converting one code to another code, binary to gray, gray to binary is very very important. Weighted code, unweighted code is also there, but conversion is not there. Binary to gray, gray to binary is there. Next, long answer questions from first unit only. Here one of the question is there, giving that 2 decimal numbers using the 2's complement method, we can convert it into బైనరీ ఈక్వివాలెంట్ ఆఫ్ దట్. 2's కాంప్లిమెంట్ మెథడ్లో మనం ఇచ్చిన డెసిమల్ నెంబర్కి బైనరీ ఈక్వివాలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ ఇన్ దట్ ఆల్సో సేమ్ దే గివెన్ దట్ సైన్ అన్సైన్డ్ నెంబర్, నెగిటివ్ నెంబర్ ఆల్సో గివెన్. ఫర్ దట్ ఆల్సో వీ యూజ్ ద సేమ్ 2's కాంప్లిమెంట్ మెథడ్ అండ్ complete it using the complement it, we can perform the complement method and find out the binary equivalent, right? The steps are different for positive sign number, negative sign number. Okay, next one, find the complement of function. The function is given from first unit, the algebraic formulas is there, 13-14 formulas is there, right? If we by heart, if we learn that, we can complementing method, duality formula, De Morgan theorem, everything using that formulas we can complementing the function, given function, or simplification the function can be performed. Next one, simplify the following boolean expression to a minimum number of literals. So here second question చూడండి, అక్కడ ఇచ్చిన ఫంక్షన్ని కాంప్లిమెంట్ చేయమన్నాడు. ఇక్కడ ఏంటి, సింప్లిఫై యూజింగ్ బులియన్ ఆల్జిబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఓకే, అంటే ఆ ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేస్తూ మనం ఈ ఫంక్షన్ని సింప్లిఫై చేయాలి. ఇక్కడ సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు మనం నంబర్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయాలి. కాంప్లిమెంట్ మెథడ్ వచ్చినప్పుడు కాంప్లిమెంట్కి డ్యూయాలిటీకి 2 డిఫరెంట్ ఉంటుంది. డ్యూయాలిటీ వచ్చినప్పుడు కాంప్లిమెంట్ మెథడ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేము. అదే కాంప్లిమెంట్ ఫంక్షన్ అప్లై చేసేటప్పుడు వీ కెన్ ఫాలో డ్యూయాలిటీ అండ్ ఎనీ ఫార్ములాస్. ఓకే, ఇక్కడ సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు మనం ఎలాంటి ఫార్ములాస్ అయినా ఎక్కడ ఎనీవే వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ద ఫంక్షన్, మినిమం నంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. Next one, write the properties, laws of Boolean algebra. Okay, this properties and laws of Boolean algebra. If we learn Boolean algebra formulas, then we can do the problems on simplification, complementing in the functions.
Next one, very important question from first unit, Hamming code. The compulsory question we may get as a long answer question, Hamming code. Uh, Here the 8-bit data or 4-bit data they can give. For that we have to do the Hamming code. The step-by-step procedure is there. Here the 12-bit Hamming code word containing 8 bits of data. Here 8-bit data word given, mostly we get as a question as 4-bit data. 4-bit data lo 3-bit data parity bit ఉంటుంది. So 7-bit Hamming code we can get. Here they are asking the about 12-bit Hamming code means 4-bit parity bits are there, 8 bits are given data, message bit. Okay. Once you learn about 4-bit Hamming code, you perform the problem on that, you may perfect in this. Rare question 8-bit data తోటి మనకు వచ్చేది మోస్ట్గా మనకి 4-bit data తోటే వస్తుంది, 7-bit Hamming code వస్తుంది. ఓకేనా. బట్ కంపల్సరీ క్వశ్చన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, హ్యామింగ్ కోడ్, సింప్లిఫికేషన్ ఫంక్షన్స్, కన్వర్షన్స్. ఫస్ట్ యూనిట్ నుండి మనకు కన్ఫామ్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఇవి. ఓకే, ఇవి హ్యామింగ్ కోడ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ అయితే మనం చాలా ఈజీ అయిపోతుంది ఫస్ట్ యూనిట్. నెక్స్ట్ వన్, రియలైజ్ 2 ఇన్పుట్ NAND గేట్ యూజింగ్ CMOS లాజిక్. ఓకేనా. ఇప్పుడు రియలైజేషన్స్ గేట్స్ అనేవి రావాలి మనకి, ట్రూత్ టేబుల్స్, వాటి సింబల్. ఓకేనా. ఆల్ గేట్స్, ట్రూత్ టేబుల్, సింబల్స్ అవి కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ 2 ఇన్పుట్ NAND గేట్ని CMOS లాజిక్ అంటే 2 MOS టెక్నాలజీస్ని యూజ్ చేసి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్, ఫైండ్ ద ఫంక్షన్ ఇన్ POS, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సమ్. ఓకే. హియర్ చూడండి, ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సమ్ రెండు ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఏంటి, ABCD అనే ఫంక్షన్ ఇచ్చేసి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్లో మనం ఈ ఇచ్చిన వాల్యూస్కి మనం ఫంక్షన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. POS ఫామ్లో మనం మెథడ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా ఫైనల్ ఫంక్షన్, ఒక ఫంక్షన్ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది మనకి, అది కంప్లిమెంట్. హియర్ డోంట్ కేర్ ఆల్సో గివెన్. నెక్స్ట్ వన్, హియర్ సింప్లిఫై ద ఫంక్షన్ యూజింగ్ K-map. This is also summation given, means sum of product terms we can get. Next one, dear students, short answer questions from second unit. Mux also very important topic. Here implementing they are asking 4/1. We can read it as a by 4/1 mux using 2/1 mux. Means implementations, just diagram draw చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపిస్తే సరిపోతుంది. Second one, simplify the following function using product of sum. Here product of sum means pi. Here the symbol we may get as a pi. Okay na. మ్యాక్స్ టర్మ్స్ తోటి మనం యూజ్ చేస్తూ దీన్ని ఫంక్షన్ని సింప్లిఫై చేయాలి యూజింగ్ K-maps అనమాట. ఇచ్చిన బైనరీ వాల్యూస్ని మనం బాక్స్ వేసుకొని దాని ఫంక్షనింగ్ కట్ చేసేసి వచ్చిన ఫంక్షన్ని టోటల్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సమ్లో POS ఫామ్లో రాస్తే మనకు ఫైనల్ ఫంక్షన్ అనేది వస్తుంది. Difference between combinational and sequential logic circuits. It is very important. You may get as a long answer question also as or short answer question also. Sequential logic circuit, combinational logic circuit difference చెప్పాలి. Next one, difference between mux and demux. Multiplexer, demultiplexer కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? 2-3 పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఇట్స్ రివర్స్ ఫంక్షన్ అని చెప్పేసి డయాగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏముంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఏంటి, ఆ డిఫరెన్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. Next, coming to the long answer questions from second unit. Here sometimes simplify the functions. మనకి ఇక్కడ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో కూడా ఇచ్చాడు, బట్ అక్కడ మనం వాల్యూస్ ఎక్కువ తీసుకున్నాం. మేబీ దే గివ్ స్మాల్ బైనరీ వాల్యూస్. హియర్ యు ఆర్ గెటింగ్ వితౌట్ డోంట్ కేర్. ఓకేనా. డోంట్ కేర్ లేకుండా వచ్చాయి క్వశ్చన్స్, డోంట్ కేర్ తోటి వస్తాయి. ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినా యూజింగ్ K-maps యూ కెన్ సింప్లిఫై ద ఫంక్షన్, బట్ ఫాలో ద వాట్ ద function method they are mentioning, you have to observe. POS form they are mentioning, product of sum you have to follow. Here pi symbol will come, here small m came. Okay na. POS means max terms you have to take, pi symbol will be there. SOP means sum of product terms, small m min terms you have to calculate.
ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఇది రివర్స్ వచ్చింది. సింప్లిఫై ద ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్ using the SOP form, సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ సమ్. ఓకేనా, దీనికి కూడా మనకు విత్ డోంట్ స్కేర్ కూడా రావచ్చు క్వశ్చన్. మనం బాక్స్ వేసుకొని ఇప్పుడు ఇది 4 వేరియబులా 3 వేరియబులా 2 వేరియబులా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. మనం 2 వేరియబుల్కి 4 బాక్సెస్ వస్తాయి, 3 వేరియబుల్కి 8 బాక్సెస్ వస్తాయి, 4 వేరియబుల్కి 16 బాక్సెస్ వస్తాయి. ఓకేనా, సో ఆ బాక్సెస్లో తీసుకొని మనం ఈ వాల్యూస్ని బైనరీ వాల్యూస్ని అందులో వేసి కే మ్యాప్స్ని యూజ్ చేస్తూ మనం ఫంక్షన్ని సింప్లిఫై చేసుకోవాలి. ఓకే, సో లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో మేబీ సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ టర్మ్ రావచ్చు, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సమ్ ఎలా అయినా రావచ్చు. బట్ సమ్ టైమ్స్ యూ మే గెట్ 5 వేరియబుల్ కే మ్యాప్ ఆల్సో. 5 మీన్స్ 2 power 5 మీన్స్ 32. సో 32 మీన్స్ 16 బాక్సెస్ తోటి మనకి here for POS form pi symbol will be there, SOP form small m, summation, min terms, max terms we have to calculate for that question. Next question, simplify the following function using the tabular method. Tabular method also very important amma. This is method is different from as like K maps. Okay na, these are here also 3-4 steps, step wise problem method is there. But if you know the technique in the tabular method, you can easy on that problem. Okay, mostly K maps SOP POS form lo vastayi. 2 variable 3 variable 4 variable 5 variable. Mostly manaki long answer questions 4 variable 5 variable with don't cares toti manam questions vastu untayi. Okay na, next ikkada tabular method. K maps ivvakapothe it may get chance as a receiving the question in tabular method. This is also tabular method also very important question amma. Okay, next we see the important questions in third unit. Short answer questions first we see. List the examples of A to D converters in ICs. Okay, మనకి ఐసీస్లో కన్వర్టర్స్ ఉన్నాయి, A to D D to A కన్వర్టర్స్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ, టైప్స్ అడగట్లేదు. we may get question as the types also. Next one, what is the quantization and encoding process in ADC? Okay, what is encoding, what is quantization, this definition రాసి సరిపోతుంది. Next, define the parity encoder. So encoding is different, parity encoder. What here, encoding is the process, parity encoder is the doing the function. encoding function చేసే దాన్ని మనం parity encoder అంటారు, దాన్ని కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ యాడర్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టైప్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ యాడర్ అంటే ఏంటి, టైప్స్ ఏముంటాయి దాంట్లో. షార్ట్ ఆన్సర్ కాబట్టి మనకి ఇలాంటి క్వశ్చన్సే వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ వన్, లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ థర్డ్ యూనిట్. ఇంప్లిమెంట్ ద ఫాలోయింగ్ బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజింగ్ 3 to 8 డికోడర్. ఓకేనా, ఇక్కడ థర్డ్ యూనిట్లో మనం మక్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్, ఎన్కోడర్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్, 2 to 4 3 to 8 ఎన్కోడర్ డికోడర్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అయినా రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు మనకి, ఫంక్షన్ ఇచ్చేసి అక్కడ వాళ్ళే ఫంక్షన్ ఇచ్చారు, ఫంక్షన్ ఇచ్చి మనకి ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయమంటున్నారు, 3 to 8 డికోడర్. సో 3 ఇన్పుట్స్ 8 అవుట్పుట్స్ వచ్చేలాగా డికోడర్ లాగా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇంప్లిమెంటేషన్స్ కంపల్సరీ వస్తాయమ్మ క్వశ్చన్స్, ఎన్కోడర్ రావచ్చు, మార్క్స్ రావచ్చు, డికోడర్ రావచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, explain a 4-bit binary adder subtractor in detail. It is also very important question. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మా. 4-bit adder subtractor in detail డయాగ్రామ్ వేసి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. హౌ ద యాడర్ ప్రాసెస్ విల్ కమ్, సబ్ట్రాక్షన్ ప్రాసెస్ విల్ హ్యాపెన్. బోత్ యాడర్ అండ్ సబ్ట్రాక్టర్ ఒకటే దాంట్లో వస్తుంది మనకి. 4-bit ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ తీసుకొని మనం ఒకటే దాంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో
మోడ్ సిగ్నల్ని యూజ్ చేస్తూ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సింది ఉంటుంది. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మా. నెక్స్ట్ వన్, డిజైన్ ఏ 4 ఇన్పుట్ ప్యారిటీ ఎన్కోడర్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 3 to 8 డికోడర్ అడిగాడు. ఇక్కడ ఓన్లీ ఇన్పుట్ ప్యారిటీ ఎన్కోడర్ డిజైన్ చేయమని అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఇందులో థర్డ్ యూనిట్లో మనకు మోస్ట్లీ డయాగ్రామ్స్ తోటే ఆన్సర్స్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సింది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ క్లాక్డ్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ విత్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ టేబుల్. So coming to third unit, another important topics are flip flops amma. There are 4 types of flip flops: SR, JK, TE, D. So prati flip flop ki truth table, then logic diagram, symbol, truth table, characteristic table, conversion, excitation table. Prati flip flop ki మీరు పర్ఫెక్ట్ ఉన్నారు అనుకోండి, the question may ask any type. కన్వర్షన్స్ అడగొచ్చు, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అడగొచ్చు, టేబుల్ అడగొచ్చు, ఎగ్జిటేషన్ టేబుల్. ఎలా అడిగినా ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్కి మీరు 4 కాన్ఫిడెంట్గా నేర్చుకొని ఉండాలి. క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్, 1 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ టు అనదర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కన్వర్షన్ అండ్ ఎగ్జిటేషన్ టేబుల్. ఈ 4 ప్రతి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్కి మీరు నేర్చుకొని ఉంటే మనకి ఎలాంటి లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ రానివ్వండి, షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ రానివ్వండి, దట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు గెట్ మార్క్స్. ఓకే, 4 flip flops, 4 types of questions means compulsory question, you may get marks. Okay, next one, design a 3-bit synchronous binary down counter and using JK flip flop. Another important topic in this third unit, counters amma. Ring counter, ripple counter is there. Here asynchronous, synchronous counters also there. Okay na. For that also comparison also they may ask, and implementations also they ask. Okay, here design 3-bit synchronous binary down counter they are asking. What are the specifications of digital to analog converters and explain. So conversions, analog to digital, digital to analog converter, A to D, D to D, D to A converters also they are asked. Next one, explain the operation of successive approximation analog to digital converter. Same. Okay, here they asked digital to analog. Next question, analog to digital converter. They are asking with diagram, we have to explain very neatly. Next one, implement the full adder using the multiplexer. So types of adders lo half adder, full adder untundi. Here full adder function ante enti manaku idea unte manam full adder ni mux తో ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. సో 3 ఇన్పుట్స్ని అడిషన్ చేసేది అది. సో 3 ఇన్పుట్స్ రావాలి అని అంటే మనకి 8 అవుట్పుట్స్ అనేవి ఉండాలి. సో అట్లా మక్స్ని డిజైన్ చేసుకొని ఫుల్ యాడర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సింది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, యూజింగ్ ద 3 to 8 డీకోడర్ సర్క్యూట్, 2 to 4 డీకోడర్ సర్క్యూట్, డిజైన్ ద 3 to 8 డీకోడర్. ఓకే, సేమ్ డీకోడర్ టు డీకోడర్ సర్క్యూట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సింది ఉంటుంది. 2 to 4 డీకోడర్ సర్క్యూట్ యూజ్ చేస్తూ 3 to 8 డీకోడర్నే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇక్కడ సేమ్ అడిగాడు అన్నమాట. Explain the means we are extending the inputs and outputs, right? Next question, explain the weighted resistor type D to A converter with neat black diagram. So D to A converter manam with neat black diagram toti, this is another type of question. Weighted resistor type means load resistor lo manaku vastundi kada, so akkada resistor function mention chestu ee question lo manam explain cheyalsindi untundi. Next one, explain the QM method with example. This is also very very important question. Example toti adugutunnadu. Okay na, compulsory question amma. Next, short answer questions we can see from 4th unit. List the applications of shift registers. Okay, flip flops, counters akkada అయిపోయాయి మనకి, సీక్వెన్షియల్ కాంబినేషనల్ దాంట్లో. నౌ కమింగ్ టు ది రిజిస్టర్స్ అమ్మ. రిజిస్టర్స్ పైన కూడా మనకి అన్ని టైప్స్, వాట్ ఈస్ రిజిస్టర్, టైప్స్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్, ఓకేనా, అలా అవన్నీ మనం పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాం అనుకోండి, ఎలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. నౌ లిస్ట్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్స్ అడుగుతున్నారు, టైప్స్ ఆఫ్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్స్ అడుగుతారు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ డూ యూ మీన్ బై సీక్వెన్షియల్ మెమొరీ, వాట్ ఈస్ సీక్వెన్షియల్ మెమొరీ. ఓకే, సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్లో ఫీడ్బ్యాక్ పర్పస్ యూజ్ చేసే మెమొరీని సీక్వెన్షియల్ మెమొరీ అంటారు, అవునా. సో అలా. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గరింగ్ అండ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్. దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ ట్రిగ్గరింగ్స్ అమ్మ, ఎడ్జ్ అండ్ లెవెల్. ఓకే, అంటే ఏంటి అన్నది డిఫరెన్స్ మనం మెన్షన్ చేసి డయాగ్రామ్ తోటి మెన్షన్ చేస్తే సరిపోతుంది. వాట్ ఈస్ రిపుల్ కౌంటర్.
సో రిపుల్ కౌంటర్ అంటే ఏంటి? కౌంటర్ టైప్స్లో రిపుల్ కౌంటర్ ఇస్ another type, one of the type. We have to mention that. What is flip flop? Difference between flip flops and counters. Okay. డ్రా ద డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ట్రూత్ టేబుల్. చూడండి, ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ మనం పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే ట్రూత్ టేబుల్ అడగొచ్చు, లాజిక్ సింబల్ అడగొచ్చు, ఎగ్జిటేషన్ టేబుల్ అడగొచ్చు, ఎనీ క్వశ్చన్ వీ మే గెట్. హియర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ట్రూత్ టేబుల్. నౌ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ 4th unit. Explain the operation of 4-bit bidirectional shift register. This question also very very important question amma. Bidirectional shift register. So shift register function ఏంటి? Bidirectional, 2 వేలో మనకు అది ఎలా కమ్యూనికేషన్ చేస్తాము, ఎలా బైడైరెక్షనల్గా వర్క్ అవుతుంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఆపరేషన్. నెక్స్ట్ వన్, డిజైన్ ఏ మాడ్యూల్ 7 synchronous counter using JK flip flop. Draw its state diagram and timing waveforms. ఓకేనా? మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ క్వశ్చన్ ఇంతకుముందు దాంట్లో కూడా వచ్చిందమ్మా. సింక్రోనస్ కౌంటర్ని జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ని యూజ్ చేస్తూ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. నౌ హియర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టైమింగ్ వేవ్ ఫార్మ్స్. ప్రతి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్కి వేవ్ టైమింగ్ డయాగ్రామ్ కూడా అడుగుతారు. హియర్ ఆల్సో ఆస్కింగ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇంప్లిమెంట్ 3-bit డౌన్ కౌంటర్ యూజింగ్ డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్డ్ డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ విత్ ఎ నీట్ డయాగ్రామ్. ఓకేనా? ఇక్కడ డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ని ఫస్ట్ దాంట్లో ఏమడుగుతున్నాడు, 3-bit డౌన్ కౌంటర్ని డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ని యూజ్ చేస్తూ ఇంప్లిమెంట్ చేయమన్నాడు. అదర్వైజ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్ డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ విత్ నీట్ డయాగ్రామ్ తోటి. సో రెండు ఒకటే. అందులో డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్లో మనకి ఇన్పుట్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది, అవునా? సో సింగిల్ ఇన్పుట్ తోటి మనం డేటా ఇన్పుట్ని యూజ్ చేస్తూ మనం ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము, దాని డయాగ్రామ్ వేసి ట్రూత్ టేబుల్ వేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డ్రా ద స్కెమాటిక్ సర్క్యూట్ ఆఫ్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ ఆపరేషన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ట్రూత్ టేబుల్. సో హియర్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ సర్క్యూట్ అడుగుతున్నాడు. సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్, ట్రూత్ టేబుల్, ఎవ్రీథింగ్ మనం ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సింది ఉంటుంది. ఎగ్జిటేషన్ టేబుల్, కన్వర్షన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. అండ్ మాస్టర్ స్లేవ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఆల్సో దేర్ in syllabus. You not for you in syllabus the master slave flip flop topic is not there, but already in flip flop topics you may cover the topic. I think JK flip flop and SR flip flop, if you know the both master and slave flip flop, also known as a SR and JK flip flop, both should know as a master and slave flip flop. Next question, write the all excitation tables of all flip flop. Excitation tables are very very important amma. So here in single question for all flip flop they are asking as a excitation tables are very very important. In single question they are asking for all flip flops. It is very very important amma. Okay. Next question, convert the SR flip flop to JK flip flop. I already told conversions also very very important. If you observe in previous question papers, conversions, excitation table and truth tables, black diagram, everything flip flop on flip flops you receive compulsory questions amma. Next, write the truth table and characteristic equation of JK flip flop. Okay, D they may ask D flip flop or T flip flop, అవి కొంచెం చిన్నగా ఉంటాయి. సో మనకి JK ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనేది డయాగ్రామ్, ట్రూత్ టేబుల్ రావడం అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద టాగుల్ స్టేట్? ఈ JK ఫ్లిప్ ఫ్లాప్లో యూ మే రిసీవ్ ఇన్ ట్రూత్ టేబుల్ టాగుల్ స్టేట్. యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. నెక్స్ట్ వన్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సింక్రోనస్ అండ్ అసింక్రోనస్ కౌంటర్. సో కౌంటర్స్కి డిఫరెన్సెస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మా. ఎయిత్ వన్. నెక్స్ట్ 5th యూనిట్ షార్ట్ ఆన్సర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాము. Write the short notes on CPLD, complex programmable logic devices, CPLDs. సో టిల్ నౌ 4 యూనిట్స్ అనేవి మీకు లాజిక్ డిజైన్ సర్క్యూట్స్ బేస్డ్ పైన ఉంటాయి. ఇది అంత అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ 5th యూనిట్ అనేది. సో వాట్ ఈస్ ద PLA అండ్ PAL? ప్రోగ్రామబుల్ లాజిక్ అరే, ప్రోగ్రామబుల్ అరే లాజిక్ అంటే ఏంటి, డయాగ్రామ్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో ఏం గేట్స్ యూజ్ చేస్తామన్నది ఐడియా ఉంటే వాట్ డిఫరెన్స్, లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్కి కూడా ఈ PLA PAL అనేవి ఇంపార్టెంట్.
Now write the applications of FPGA. This is also important, amma. Field programmable gate array. So here short answer questions laga vallu just application adigaru, but what is FPGA or what is CPLD? Okay na? Next, difference between FPGA and CPLD. This is very important and compulsory question. కంపల్సరీ అడుగుతాడు ఇది. FPGA అంటే ఏంటి, CPLD అంటే ఏంటి, మనకు డిఫరెన్సెస్ అంటే ఏంటి, ఇవి మనకు కంపల్సరీ ఐడియా ఉండాలి. 5th యూనిట్ నుండి కంపల్సరీ వచ్చే క్వశ్చన్ అమ్మా ఇది. రైట్ ద రోమ్ టైప్స్. ఓకే, మెమోరీస్ టైప్స్ ఉంటాయి కదా, అందులో మనకి రోమ్ టైప్స్ అడుగుతున్నాడు. సో యూ మేక్ ఇట్ ఆల్సో మెమోరీ టైప్స్ ఆల్సో క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ 5th యూనిట్. Explain the operation of 16-bit ROM array with need diagram. ఓకే, 16-bit అని అడిగాడు కాబట్టి మనకు డయాగ్రామ్ చాలా లెంతీగా ఉంటుంది. ఆ రోమ్ అంటే ఏంటి, టైప్స్ అంటే ఏంటి, 16-bit అరే తోటి ఎలా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము, రోమ్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, నీట్ డయాగ్రామ్ వేసి మనం చెప్పాల్సింది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ చార్జ్ కపుల్డ్ డివైస్ మెమొరీ ఇన్ డీటెయిల్డ్. ఓకే, కపుల్డ్ డివైజెస్ మెమొరీస్ గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది, వాటి ఆపరేషన్. Explain the operation of 6 transistors CMOS SRAM cell. ఓకే, ఇక్కడ SRAM సెల్ని మనం 6 ట్రాన్సిస్టర్ CMOS తోటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడుగుతున్నాడు. SRAM సెల్ అనేది ఇక్కడ రోమ్ వేరు, డిఫరెంట్గా ర్యామ్ వేరు. ఓకేనా? ఇంప్లిమెంట్ ద బులియన్ ఫంక్షన్ యూజింగ్ PLA. ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మా. 5th యూనిట్ నుండి మనకి FPGA క్వశ్చన్, CPLD క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుందో ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ PLA, PAL అనేవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ PLA తోటి PAL, SOP POS ఫామ్ ఎలా ఉంటుందో PLA PALకి కూడా అలాగే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఒకటే లాజిక్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అది ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనం డయాగ్రామ్ వేస్తే దీనిపైన ఎలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, PLA PAL implementations. What are the drawbacks of PLAs? How the PLAs are used to implement the combinational and sequential logic circuits? So sometimes the question we get as implementation functions implementations kaakunda what is the drawbacks? 2-3 drawbacks unnai. For that we go for PALs. Okay, so now combinational circuits is మనం ఈ లాజిక్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి PLAs ఎలా యూజ్ అవుతాయి అన్నది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సింది ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డీటెయిల్ లాజిక్ కాన్ఫిగరబుల్ బ్లాక్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ FPGA. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. FPGA గురించి మనకి ఎలాంటి క్వశ్చన్ వస్తుందో తెలీదు. స్ట్రక్చర్ అడగొచ్చు, లేదంటే కంపారిజన్ అడగొచ్చు, PALకి డిఫరెన్స్ అడగొచ్చు, PLAకి. సో లేదంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ఈ 5th యూనిట్లో FPGA ఒకటి, PLA PAL ఇలాంటివి మీరు మెయిన్ టాపిక్స్ నేర్చుకున్నా మనకి చాలా మార్క్స్ ఈజీగా గెట్ ఆన్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, కంపారిజన్ బిట్వీన్ FPGA అండ్ CPLD. Okay, so these are the questions from 5th unit long answer questions. I think all of you understand. We are providing 5 units important questions as a short and long answer questions. These may be useful, we think these may be useful to you for exams. Thank you for watching our channel Hybrid BTech. Continue, keep watching and follow our channel. Please like it and subscribe. Thank you everyone.